He gargles his mouth with cool water. నీటిని బాగా చల్లగా నీటిని పుక్కిరించినచో బాధ తగ్గిపోవాలి. ది టంగ్ ఈజ్ థిక్లీ కోటెడ్. నాలుకపై దట్టమైన కప్పు వేయను. All these things remember in acute diseases, most probably. Especially in typhoid, you find all these things. In fevers like typhoid. The mouth is dry. నోరు తడి లేక పొడి పొడిగా ఉండను. బ్లిస్టర్స్ ఆన్ ది టంగ్. నాలుకపై పొక్కులు ఉండను. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ బ్లీడ్స్. ఒక్కొక్కప్పుడు నాలుకపై రక్తం వచ్చును. Even though the patient is thirsty, he won't prefer to take water because it is painful. Then it is very difficult to understand that he is a bryonia patient. మామూలుగా చాలా దాహం ఉండి నీళ్లు తాగుతుంటే వాడు బ్రయోనియా వాడని తెలుస్తుంది. వీడు తాగలేడు, అందుకని అలా పడి ఉంటాడు. అంచేత కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. అనదర్ మోడాలిటీ ఇన్ prolonged fevers like typhoids or low fevers, the patient is often absent-minded. జ్వరబాధలు, దీర్ఘ జ్వరబాధలలో పరధ్యానం ఎక్కువగా ఉండను. మైండ్ ఈజ్ కన్ఫ్యూజ్డ్, అయోమయంగా ఉండను. డల్నెస్ ఆఫ్ ది ఇయర్స్, చెవులు వినిపించవు, దిబ్బెడవే. You have to address him loud. గట్టిగా పిలిచిన కానీ వినపడదు. This modality in typhoid is also there for the typhoid patients of Rostars. It is common to both the drugs. Suppression of menses in ladies, next modality. స్త్రీలకు ఋతుస్రావం ఆగిపోయి during the menses dates there will be acidity, బయట ఉండు జనములలో పునసరము, ఇండైజెషన్, అజీర్ణము, వామిటింగ్, వాంతులు కలగవచ్చు. లేదా వామిటింగ్ బ్లడ్, వాంతి అందులో రక్తం పడవచ్చు. లేదా నోస్ బ్లీడ్, ముక్కు వెంట రక్తము రావచ్చును ఋతుస్రావం బదులు. These two are also present to phosphorus patients. It is called a case of vicarious menstruation. Another modality, let it be males or females, they find blue flakes escaping in urine, jelly like. నీలమైన సన్నని కణములు మూత్రమున పోగుతుంటును. And some people have severe pains in the kidney region while passing urine. మూత్రం పోగుతున్నప్పుడు పోట్లు, తీవ్రమైన నొప్పులు కొందరికి కలుగును. కొందరికి మూత్రనాళము మంట, burning sensation in the urethra. It is much better when the person is urinating. మూత్రం పోయిస్తున్నంతసేపును ఆ మంట ఉండదు, పోయినప్పుడు మంట ఉంటుంది. ఇది బ్రయోనియా. మిగతా వాటికి పోస్తున్నప్పుడు మంట ఉంటుంది. అదర్ డ్రగ్స్ are indicated if the patient has burning while urinating. But bryonia is indicated when the patient is better while urinating and burning when not urinating. And in pregnant ladies, of course ladies only can be pregnant, when they have some physical shock or exertion, there is threatened abortion. అనగా గర్భిణీ స్త్రీలు శరీరంలో కలిగిన
శ్రమ వలన గర్భస్రావ లక్షణములు ఏర్పడవచ్చును. దే గెట్ పెయిన్స్ లైక్ లేబర్ పెయిన్స్, ప్రసవ వేదనల వంటి నొప్పులు కలుగును. బ్రయోనియా prevents the abortion. Bryonia 200 when given. Often we find ladies who are graduates and postgraduates not at all educated. Education does not mean literacy. Education means to know how to behave. Even in the 8th month, they sit behind the husband on the scooter, and you know how Vizag roads are. And then they will have the shock. They don't mind the shock because they are not educated, though they are literates. And by the time they finish the journey, they have pains. And there is every possibility of having an abortion within 4 or 5 hours. In such cases, bryonia comes to their aid. Pratyanga gurtunchukoవాలి. You should look for the symptoms of bryonia. Of course, there are some other drugs. You should also remember arnica. The patient may show symptoms of arnica. The lady, that is fearful mind, delirious, disturbed sleep, and not able to bear any touch of the affected parts. Then it is bryonia. It is arnica. Similarly, sabina, another drug. Similarly, sabina, another drug. Sabina. If the lady experiences shooting type of pain from line to the front, to the pubic bone, నడుము దగ్గర నుంచి ముందున మర్మావయవంలోనికి ఒక ఈటతో పోటు పొడుస్తున్నట్లు ఉంటాయి. Threatened abortion. That is sabina, it will be saved. Like this, you should remember another set of medicines for threatened abortion. When the fellow is coughing, another modality. When the fellow is coughing in chronic diseases, తీవ్రముగా దగ్గుతున్నప్పుడు కానీ, or having asthmatic attack, ఉపశమనం బాధలో ఉన్నప్పుడు కానీ, the fellow holds his chest like this. Bryonia patient holds his chest tight. ఛాతీ గట్టిగా పట్టుకోను. Or he holds his head tight. తల గట్టిగా పట్టుకోను. You can suspect that he may be a bryonia patient and then look for some more symptoms of bryonia. And then another modality. If the patient lifts any weights, chronic patient, you can't expect a typhoid patient lifting a weight. Immediately he feels like passing urine. వెంటనే మూత్రమునకు పోవాలనిపించను. పెట్టే బయటికి పట్టుకెళ్ళాడు అనుకోండి, టాయిలెట్ ఎక్కడని అడుగుతాడు. దట్ ఈస్ bryonia. And male who contracted gonorrhea and wrongly cured. Gonorrhea వ్యాధి వచ్చి తగ్గిన పురుషులకు they will have frequent itching of the urethra. మూత్రనాళము తరచుగా దురద, and increased sex instinct, అధికమగు కామతృష్ణ. This is also cured with bryonia. If bryonia cannot permanently cure it, if there is a recurrence, then you should give 1 dose of Medorinum 200. If bryonia cures, you keep quiet. If there is recurrence after treatment of bryonia, you give 1 dose of Medorinum. Because patients suffering from suppressed gonorrhea, they have such symptoms, and also they have joint pains and gout and rheumatism, all these things. So many times a bryonia patient wants Medorinum also, which we will discuss a bit later. Tomorrow we will meet again. Tomorrow
we will complete Bryonia, and almost it is completed, and we will take up the deeper study of one aspect of Homeopathic philosophy. మనకు ప్రింట్ అయి పుస్తకంగా వచ్చినాయి నేను చెప్పిన ఈరోజు చెప్పిన పాఠాలు అవి నక్స్వామిక, పల్సటిల్ల, 7వ శ్లోకం, నక్స్వామిక, పల్సటిల్ల, సల్ఫరు, నేట్రమ్, మూర్, ఆర్సనికం ఆల్బమ్, బ్రయోనియా, రూస్టార్స్. బ్రయోనియా దేహధర్మ వైఖరులలో కొంత చెప్పుకున్నాం నేను. మొదటి ఫర్ నర్సింగ్ మదర్ బాలింతలు sometimes there is sudden suppression of lactation. ఆకస్మికంగా క్షీరం ఆగిపోవుట. ది బ్రెస్ట్ బికమ్ వెరీ పెయిన్ఫుల్. రొమ్ములు బాగా నొప్పి చేయుట. అండ్ హెవీ బరువుట. సమ్టైమ్స్ ది నిపుల్స్ ఆర్ ఇన్ఫ్లేమ్డ్. కుంగిపోడుట, ఉరసికొనుట మొదలైనవి కూడా. అండ్ ఆఫ్టర్ అకాంపనీడ్ బై ఫీవర్, జ్వరం కూడా వస్తుంది. స్వెల్లింగ్. లేడీస్ రిక్వైర్ 1 dose of Bryonia 200, which will cure wonderfully. ఈ సింటంలో ఉన్న మిస్లీడింగ్ ఆస్పెక్ట్ బ్రయోనియా ఎక్కడ మిస్ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళకి సరిసరిగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే సరిసరిగా ఉందో బ్రయోనియా కాదు అని చెప్పి ఒక రాంగ్ కన్క్లూషన్కి వస్తాం. అంటే ముద్దరికి బికాస్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్లేమ్డ్ కండిషన్ దే ఫీల్ చిల్ అండ్ దే ఫీల్ దట్ చిల్ ఈజ్ టచింగ్ దేర్ బాడీ. అయినప్పటికీ కూడాను ఈ లక్షణాల్లో వాళ్ళకి ఆ జ్వరంతో బ్రయోనియా లక్షణాలు ఉంటాయి. ఏమిటుంటాయి? దాహం ఉంటుంది. ఆ దాహంలో కూడా చల్లటి నీళ్లు తాగాలనే ఉంటుంది. తర్వాత ఆల్ పెయిన్స్ ఆర్ బెటర్ బై ప్రెషర్. తలనొప్పి కానీ, ఒళ్ళు నొప్పులు, మొదల నొప్పులు ఇవన్నీ కూడా ఇలా గట్టిగా నొక్కుంటే హైగా ఉంటాయి. అది జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. సరిసరిగా ఉంటుంది కదా అని బ్రయోనియా కాదేమో అని అనుకోకూడదు. బ్రయోనియా మిగతా సింటమ్స్ చూసుకుని వేయాలి. The most probable reason for this is just after delivery, some ladies they perspire. ప్రసవించిన వెంటనే చెమట వస్తుంది. And if the body is not properly covered, the sweat will be evaporated and suppressed by the fan or the cool breeze. వారికి చెమట పోసినప్పుడు నిన్న ఒక సంగతి చెప్పుకున్నాం. బ్రయోనియా పేషెంట్స్ కి చెమట పోస్తే సమస్త బాధలు తగ్గుతాయి. ఆ చెమట పోసిన టైంలో పైన ఫ్యాన్ ఉంటుందనుకోండి రూమ్లో, లేదా కిటికీలోంచి చల్లటి గాలి వస్తూ ఉంటుంది. ఈ డాక్టర్ కానీ మంత్రసాన్ని కానీ ఒంటి మీద గుడ్డ కమ్మటం మర్చిపోయి కాసేపు 2 నిమిషాలు అట్లాగే ఉంటుంది డెలివరీ అయిన తర్వాత. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ది స్వెట్ ఈజ్ సప్రెస్డ్, ది లేడీ గోస్ ఇంటూ లాక్టేషన్ ఫీవర్. కనుక ఎప్పుడు కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఎమ్యూనరేషన్ బై స్వెటింగ్, అగ్రివేషన్ బై సప్రెషన్ ఆఫ్ స్వెట్. ఈ ప్రిన్సిపల్ మీద ఆధారపడి ఉన్నది. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నా సింటమ్. ఇది ఒకటే కాదు. Some ladies, though they are otherwise educated, they do not know how to behave during the menstrual period. అంటే హైజీన్ పుస్తకాల్లో తెలుస్తుంది కానీ డైలీ రొటీన్లో తెలియని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. క్లెన్లీనెస్ అనే దానికి సరైన కాన్సెప్ట్ లేని వాళ్ళు. అక్కడ చికాకు వస్తుంది. Some people do not know the difference between neatness and cleanliness. నీట్గా ఉంటే క్లీన్గా ఉన్నాం అనుకుంటారు. స్నానం చేసిన దేవుడైనా శుభ్రంగా గోడేసుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది. అది క్లీన్లెస్ లోపల కంపౌండ్ ఉంటుంది. ఆ తేడా తెలియాలి. కొందరు లేడీస్ మెన్సెస్ టైంలో చల్లటి నీళ్లు పెట్టి కళ్ళు కలుపుకుంటారు. ఇట్ ఇస్ హైలీ ఇంజూరియస్.
చల్లటి నీళ్ళు కానీ రెండింటిలో ఏది ఉపయోగించినా కూడా హెల్త్కి దెబ్బే మెన్సెస్ టైంలో. Extremes of heat and cold should be avoided during menstrual period. That is a general rule. ఎందుకు తెలిసిన 96% ఆఫ్ ది లేడీస్కి మెన్స్ట్రల్ పీరియడ్లో నర్వ్స్ చాలా ఇరిటబుల్ గాను ఓవర్ సెన్సిటివ్ గాను ఉంటాయి, హోల్ నర్వస్ సిస్టమ్. అందుచేత ఇట్ ఈస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ దట్ దే షుడ్ నాట్ హ్యాండిల్ వెరీ హాట్ అండ్ వెరీ కూల్ థింగ్స్. తర్వాత బరువులు ఎత్తడం చాలా అన్హెల్దీ ఆ 3 రోజులు. లిఫ్టింగ్ వెయిట్స్, రన్నింగ్ చాలా అన్హెల్దీ, పరిగెత్తడం. తర్వాత ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ చాలా అన్హెల్దీ, అసలే ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది ఆ టైంలో. కొంతమందికి చాలా టచీగా ఉంటారు ఆ 3 రోజులు, కొంతమంది ఏడుస్తారు ఆ 3 రోజులు. అంటే వాళ్ళకి అన్కంట్రోలబుల్ వీపింగ్ వస్తుంది. లేదా సమ్ హిస్టరికల్ టైప్ ఆఫ్ లేడీస్ whose nervous system is very painful during these 3 days, they go on weeping and they cannot give you the reason. అందుకని ఈ ప్రిన్సిపల్ మీద ఆధారపడే ఏన్షియంట్ ఇండియన్స్, ఏన్షియంట్ ఈజిప్షియన్స్ అండ్ ఏన్షియంట్ హీబ్రూస్, ఈ 3 జాతుల వాళ్ళు కూడాను మెన్సెస్ పీరియడ్లో సెగ్రిగేషన్ పెట్టారు. ఒకటి హైజీనిక్ పర్పసెస్, 2 వాళ్ళ నర్వస్ సిస్టమ్ దెబ్బతినగలరు. బాగా 3-4 జాతులు ప్రాచీనంలో ఈ బయట ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో పనులకు కానీ మిగతా వాళ్ళతో కలిసి తిరగడానికి కానీ వీలు లేకుండా సెగ్రిగేషన్ పెట్టినటువంటి జాతులు, ప్రాచీన జాతులు 4 జాతులు ఉన్నాయి వాళ్ళు. అందులో ఇంకా భారత జాతి 4 days పెట్టింది, 3 days పెట్టింది. జ్యూస్ 7 days సెగ్రిగేషన్ పెట్టారు. అంటే 4 days 7 days అన్నది కదా ముఖ్యం కాదు, కానీ దాని వెనక ఉన్న ప్రిన్సిపల్ మనం తెలుసుకుని పాటించాలి. సెగ్రిగేషన్ లేని ఇళ్లలో కూడా కోపం ఉండిపోయింది ఏం లేదు, ఈ ప్రిన్సిపల్స్ పాటించుకుంటాం చాలా అవసరం. సెగ్రిగేషన్ పాటించినా కూడా ఈ ప్రిన్సిపల్స్ పాటించడం కూడా డబ్బు చేస్తుంది. ఇంట్లో ఎవరు చూసుకోకుండా వాటిలోనే ఉన్నారనుకోండి, కానీ అదొచ్చి ఇటు వచ్చి చెప్పులో తల్లిని పోయించుకుని కాళ్ళు కొనుక్కుంటున్నారు అనుకోండి, చేంజ్ అది తెలుసుకోవాలి. మీకు ముఖ్యంగా హోమియోపతిలో అలోపతి, హోమియోపతి, న్యాచురోపతి, డైటెటిక్స్ అండ్ ఇక్కడ 5 సిస్టమ్స్ లో మాస్టర్ ఒక ఆయన ఈ లేడీస్ మాన్యువల్ అని ఒక పుస్తకం రాశాడు. అది దాంట్లో మీకు ఫండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీటి గురించి ఉన్నది. హెల్త్, మెన్స్ట్రల్ పీరియడ్లో బిహేవియరు, తర్వాత గర్భిణులుగా ప్రెగ్నెన్సీలో బిహేవియరు, ఆఫ్టర్ పోస్ట్ డెలివరీ బిహేవియరు, ఇవన్నీ కూడా వాడు ఇచ్చాడు. లేడీస్ హెల్త్కి దీనికి సంబంధం చాలా. అవన్నీ కూడా పాటించకపోయినట్లయితే దే హ్యావ్ టు పే ఏ వెరీ హై పెనాల్టీ లేడీస్ అబౌట్ దేర్ హెల్త్. వీళ్ళకి కాళ్ళు కొడుకుంటే మెన్స్ట్రల్ పీరియడ్ సప్రెస్ అయిపోతుంది. కొందరికి చల్లగా నీళ్ళు ఉండేటప్పటికి ఇంకా ఫ్లో ఆగిపోతుంది, ఋతుస్రావం ఆగిపోయి ఇంకా పైన ఈ చెప్పిన లిస్ట్ ఆఫ్ సింటమ్స్ అన్నీ వస్తాయి. తలనొప్పి, ఒళ్ళు నొప్పులు, జ్వరం రావడం, నడుము పట్టేయటం, లేదా చికాకు, హిస్టీరియా, నవ్వటం, ఏడవటం, లేకపోతే దెయ్యం భూతం పట్టినట్టుగా ఏదో దండకం చదవడం, మాట్లాడటం. వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్లో లోపల ఏదో అవన్నీ వస్తుంది. వాళ్ళకి ఈ బ్రయోనియా ఆఫెన్ ఇండికేటెడ్ డ్రగ్. ఈ బ్రయోనియాతో పాటు ఈ ఆస్పెక్ట్ లో గుర్తుంచుకోవాల్సిన కొన్ని డ్రగ్స్ అయినా చెప్తాను, పక్కన ఒక లిస్ట్ కింద గుర్తుంచుకోండి. పల్సటిలా, సైలీషియా, డిగ్నేషియా, నేట్రమ్యూర్, చైనా. ఇంకా సింటమ్స్ బట్టి చాలా దొరుకుతాయి. ఈ డ్రగ్స్ మాత్రం ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సినవి. అంటే సప్రెషన్ ఆఫ్ మెన్సెస్ అనేటువంటి కారణం చేత ఇమీడియట్ గా సిక్ అయిపోయేటువంటిది. అంటే అక్యూట్ టైప్ ఆఫ్ సిక్నెస్ వస్తుంది. క్రానిక్ సిక్నెస్ కూడా ఒక్కొక్కప్పుడు రావచ్చు. దీనివల్ల మెన్సెస్ ఒక మాట డిస్టర్బ్ అయ్యి సప్రెస్ అయిపోయింది అనుకోండి, అది అలాగా కంటిన్యూ అయిపోతాం వాళ్ళకి క్రానిక్ సిక్నెస్. వాళ్ళకి వీటిలో ఇండికేటెడ్ డ్రగ్ ఏది వేసినా
that is the cutoff of that illness, and they will be free from it. They should see that they should not repeat such unwise policies like using cool water or much warm water ఇవి లేకుండా, అలాగే ఐస్ కోల్డ్ థింగ్స్ మెన్సెస్ పీరియడ్లో తీసుకోకూడదు. ఐస్ క్రీము మొదలైనటువంటి ఇవన్నీ కూడా సేమ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తాయి. అండ్ సమ్టైమ్స్ వార్మ్ అప్లికేషన్స్ లైక్ వార్మ్ వాటర్, వేడి నీళ్ళతో కాళ్ళు కొడుకుంటాం, చేతులు కొడుకుంటాం, లేకపోతే స్నానం చేయటం, ఇట్లాంటివి చేస్తే దేర్ విల్ బి టూ మచ్ ఆఫ్ ఫ్లో అండ్ ఏ డేంజర్. దీనికి ఆపోజిట్ మెన్స్ట్రల్ ఫ్లో విపరీతంగా అయిపోయి ఋతుస్రావం, దాంతో నీరసం, మౌనలిగి పడిపోవడం ఇట్లాంటివి జరుగుతుంది. ఆయా శరీర తత్వాలను బట్టి ఉంటుంది. కనుక ఇప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పుకున్న సిమ్టమ్ ఉందే, మిల్క్ ఫీవర్, మిల్క్ సప్రెషన్ లేడీకి, బాలింతకి, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ ది సేమ్ ప్రిన్సిపల్ బికాస్ ది స్వెట్ ఈస్ సప్రెస్. అంటే ఎనీ డిశ్చార్జ్ ఫ్రమ్ ది బాడీ సప్రెస్, ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ హ్యావక్ ఇన్ సర్టన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇక్కడ ఆ ప్రిన్సిపల్ బేస్ అయింది. అందుకని అది కూడా గుర్తుంచుకుని బ్రయోనియా బాగా గుర్తుండాలి ఈ కేసుల్లో. ఇంకొక మోడాలిటీ అయితే దీన్ని కాంట్రా ఇండికేషన్ అంటారు. అంటే నెగిటివ్ మోడాలిటీ. అంటే ఇది కనిపించే వాళ్ళ శరీరంలో బ్రయోనియా వాడరాదు, పనికిరాదు, పని చేయదు. ఎక్కడ పని చేస్తుందో చెప్పినవి ఉన్నాయి, ఎక్కడ పని చేయదో కూడా ఉన్నాయి. ఉపాయం చింతయే ధీమాన్, అపాయం ఖ్యాతి చింతయే. మొన్న మనం చెప్పుకున్నాం పీరియాడిసిటీ అని చెప్పి, ఆర్థికం ఆల్బంలో. అంటే రోజు విడిచి రోజు కానీ ఏమైనా సృష్టిలో వారం రోజులు కోమోటు కానీ, 15 రోజులు కోమోటు కానీ, రెగ్యులర్గా నెలకోమోటు కానీ, 2-3 రోజులు జనం రావడం, ఇట్లాంటివి వస్తూ ఉండేటువంటి కంప్లైంట్స్లో బ్రయోనియా పనికిరాదు, వాడినా మంచి. సో బ్రయోనియా కాంట్రా ఇండికేటెడ్ వెన్ దేర్ ఇస్ మార్క్డ్ పీరియాడిసిటీ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్. ఇది మనకి వన్ ఆఫ్ ది పాస్ట్ మాస్టర్స్ డిస్కస్ చేసి చెప్పాడు. కాన్స్టంటైన్ హెర్రింగ్ అనేటువంటి ఆయన ఇచ్చాడు. మనకు మెటీరియా మెడికల్కి ఆధారంలో ఏమిటో తెలిసిన మొట్టమొదటి హ్యానిమల్ ఆయన శిష్యులతో పాటు ప్రూవ్ చేసి ఇచ్చినటువంటి మెటీరియా మెడికా ప్యూరా అనేటువంటి పుస్తకం. దట్ ఈస్ ది మెటీరియా మెడికా ఆఫ్ ప్యూరిఫైడ్ సబ్స్టెన్సెస్. అంటే ఆ మందు ద్రవ్యాలే ఇంప్యూర్లు తీసుకుని వాళ్ళు ప్రూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సరిగ్గా రాదు మెటీరియా మెడికా. అందుకని హీ వాజ్ మెటిక్యులస్లీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ది ప్యూరిఫైడ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది డ్రగ్. మెర్క్యూరీ తీసుకున్నాడు అనుకోండి, ల్యాబొరేటరీలో కెమికల్లీ ప్యూరిఫైడ్ మెర్క్యూరీ తీసుకోవాలి. అలాగే గోల్డ్ తీసుకున్నాడు అనుకోండి, కెమికల్లీ ప్యూరిఫైడ్, అది ప్యూరా అంటే. దాని మీద బేస్ చేసి ఆయన ఒక 17-18 మంది శిష్యులు కలిసి ఇచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి మెటీరియా మెడికా అది. అలాగే ది మెటీరియా మెడికా ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజెస్ అని ఆయన ఇచ్చినటువంటి మరొక గ్రంథం 2. ఇది ఎందుకు ఇవ్వవలసి వచ్చిందో కూడా చెబుతాను ఈ రోజున ఈ పాఠం అయ్యాక. ఈ 2 మనం ఎవరో చదువుకుంటే ఏం అర్థం కావు, లొంగవు, ఏం లాభం. చదువుకుని చూడవచ్చు. నాకు ఎంత మునగాళ్ళని చదువుకున్నా మెటీరియల్ మెడికా ఈ 2 చదువుకుంటే అందులో మనం చదువుకునేవి ABCDలు తప్ప ఇంకేం ఉండవు. అది తెలుసుకోవాలి. అంత కష్టం. ఎందుకంటే ప్రూవింగ్స్ ఉంటాయి అందులో. ఆ మందు వేసుకున్న వాడు రాసిన డైరీ ఉంటుంది చూడండి, తలకాయ నొప్పి ఇక్కడ మొదలెట్టింది, చివరి రోజు షూట్ చేసింది, ఇలాగ 4-5 మాటలు షూట్ చేసి ఆపేసింది. దాని కింద ఏముంటుంది, మళ్ళీ తలకాయ నొప్పి వచ్చి ఈ చెవులోంచి మళ్ళీ ఈ చెవి రోజు షూట్ చేసింది, మళ్ళీ సాయంత్రం 5 దాకా ఉండి తగ్గింది అంటే మర్నాడికి. ఇట్లాగా ఫస్ట్ డోస్కి ఏదో వచ్చినాయి, సెకండ్ డోస్కి ఇవి వచ్చినాయి, థర్డ్ డోస్కి ఇవి వచ్చినాయి, ఇట్లా ఉంటాయి. ఇందులో మీకు నాకు పనికొచ్చేది ఏమీ లేదు. ఇందులో ఎవరైనా మహానుభావులు మనకి
మనకు పనికొచ్చేట్టుగా గోరుముద్దలు అంటే కొంచెం తీసి డైల్యూషన్ చేసి రీఅరేంజ్ చేసి ఇస్తేనే పనికొచ్చేది. ఈ పుస్తకాన్ని తీసుకుని మనకి కాన్స్టంటైన్ హెర్రింగ్ అనేటువంటి మహానుభావుడు, ఆయన జీవితం మొత్తం తపస్సు భారపోతుంది. కాన్స్టంటైన్ హెర్రింగ్ అనేటువంటి మహానుభావుడు, ఆయన జీవితం మొత్తం తపస్సు భారపోతుంది. మళ్ళా మొత్తం ఈ మందులు ఇంకా మిగిలినటువంటి మందులు అన్నీ కలిసి చక్కటి ప్రూవింగ్స్ ఒక స్కీమ్ వేసి వేరియస్ హెడ్డింగ్స్ అరేంజ్ చేసి చక్కగా ఇచ్చారు. అది ఎన్ని వాల్యూములండి? 9 వాల్యూముల్లో ఉంది. మళ్ళీ రీప్రింట్ కూడా వేశారు ఈ మధ్య. ఈ 9 వాల్యూములలో చాలా వరకు డ్రగ్స్ కి ఇలాంటి ప్రూవింగ్స్ ఇచ్చినటువంటి వెల్ అరేంజ్ ఉన్నది. ఆయన మనకి స్టాండర్డ్. అదే అలాంటిదే హెచ్.సి. ఎలన్ అనేటువంటి ఒక మహానుభావుడు, అంతవాడే. ఆయన మళ్ళీ ఇలాగ ఈ ప్రూవింగ్స్ అన్ని తీసుకుని మళ్ళీ తాను తన శిష్యులు ఈ ప్రూవింగ్స్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ తో వెరిఫై చేసుకుని మనకి ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ మెటీరియా మెడికా అనేటువంటి గ్రంథం ఎన్ని వాల్యూమ్ అంటే 12 వాల్యూమ్, ఇంత వాల్యూమ్ ఇచ్చారు. అవి అసలైనటువంటి మహాగ్రంథములు 4. మెటీరియా మెడికా ప్యూరా, యానిమల్ మెటీరియా మెడికా క్రానిక్ డిసీజెస్, తర్వాత ఎలన్ రాసినటువంటి గైడింగ్ సిమ్టమ్స్, హెర్రింగ్ రాసిన గైడింగ్ సిమ్టమ్స్, ఎలన్ రాసినటువంటి ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ మెటీరియా మెడికా. ఇందులో అన్నిటికీ ఒడగట్టి సర్వతోముఖంగా సర్వంకషంగా ఉంటుంది హెచ్.సి. కాన్స్టంటైన్ హెర్రింగ్ రాసినటువంటి పుస్తకం. తర్వాత అది కూడా మనకి మనం చదువుకునేందుకు కొంచెం కొన్ని పేజీలే పనికొస్తాయి. యానిమల్ పుస్తకంలాగే ఉంటుంది అది కూడా. ఎన్ని పుస్తకాలు తీసుకుని చక్కని వడపోత పెట్టి మనకు కావలసినటువంటి పద్ధతిలో జేమ్స్ టైలర్ కెంట్, జేటీ కెంట్ లెక్చర్స్ ఆన్ హోమియోపతిక్ మెటీరియా మెడికా అనే పుస్తకం ఇచ్చాడు. అది మనం చదువుకునేందుకు, అది కూడా కొంచెం నిష్ఠతో శ్రద్ధతో చదువుకుంటే మనకు లొంగుతుంది. కానీ చాలా తేలిక చేశారు. మెంటల్ సింటమ్స్, మొడాలిటీస్ దేనికని ఎలాగ మనకు బోధపరిచి లిస్టిబద్ధం కాకుండా ఆ పేషెంట్ ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే, నడుస్తూ ఉంటే, నవ్వుతూ ఉంటే, ఏడుస్తూ ఉంటే, కూర్చుంటూ ఉంటే, లేస్తూ ఉంటే ఎలా ఉంటాడో దాని తాలూకు రూపకల్పన సంస్థ ఇస్తూ ఉన్న మెటీరియా మెడికా. అయితే అన్ని డ్రగ్గులకి ఇవ్వడం అవకాశం లేకపోయింది, కొద్ది డ్రగ్గులకే ఇచ్చారు. ఇలా చూసుకోండి మిగిలిన డ్రగ్గులకి అన్నారు, చూసుకోగలరా? కానీ ఇంకా చాలా మంది మెటీరియా మెడికల్ రాసి ఇచ్చారు మంచి మనకి. మిగతా డ్రగ్స్ అన్నిటికీ కూడా కావాలంటే క్లార్క్ అనేటువంటి ఒక ఆథర్ ది డిక్షనరీ ఆఫ్ మెటీరియా మెడికా అని చెప్పి ఒక చాలా ఉత్తమమైన గ్రంథం, 3 వాల్యూమ్. ఈ పుస్తకంలో మనం చదువుకుంటే ప్రతి డ్రగ్కి 2 భాగాలు ఉంటాయి. డ్రగ్గుల గురించినటువంటి డిస్కషను, దాని హిస్టరీ మొదలైనటువంటి అంతా ఒక భాగము, ఎవరెవరు ఎప్పుడెప్పుడు ఎలా వాడి ఏ రకమైన రిజల్ట్స్ తీసుకొచ్చాడో అవన్నీ ఉంటుంది. దాని తర్వాత మెటీరియా మెడికా అరేంజ్మెంట్ ఒక భాగం ఉంటుంది. ఇవి మనకు కావాల్సిన పుస్తకాలు. ముఖ్యంగా మొట్టమొదటిగా కెంట్ మెటీరియా మెడికా చదివిన వాడు తర్వాత మిగిలిన చదవడానికి కానీ హోమియోపతి ప్రయోగం చేయడానికి కానీ పనికొస్తాడు, లేనటువంటి వాడు పనికిరాడు చూసుకోవాలి. కానీ విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్స్ ఈ గవర్నమెంట్ హోమియో ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో మెటీరియా మెడికా పాఠం చెబుతున్నటువంటి వాళ్ళలో 185 కెంట్ మెటీరియా మెడికా మీరు చదవకండి, మీరు చదివినట్లయితే మిమ్మల్ని తప్పిస్తా మార్కులు వేయకుండా అని చెప్పి కెంట్ మెటీరియా మెడికా చదివారని చెప్పి పురాణని పరీక్షలు తప్పించినటువంటి వాళ్ళు మెటీరియా మెడికా పేపర్లో ఇండివిజువల్ కేసెస్ నేను ఎదుగుతున్నాను. అయితే వారు చేసేటువంటి వైద్యంలో ఉన్న రిజల్ట్స్కి మనలాగా నేర్చుకుని కెంట్ని హ్యానిమల్ని ఆదరిస్తూ చేసినటువంటి ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళ చేసే వైద్యంలో వచ్చే రిజల్ట్స్కి హస్తిమసిగాంతరం తేడా. కనీసం మనం చూస్తూ పుట్టుకుని ఎవరిని తప్పం. తర్వాత కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటిది లేదు కనుక ఇది మనకు మెటీరియా మెడికల్ కావాల్సింది.
ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ కూడాను, కెంట్ మెటీరియల్ అమెరికా మనం చదువుతూ ఉంటే మధ్యలో ది టెక్స్ట్ సేస్ అని కొన్ని సెంటెన్స్ ఇస్తారు. ఆ సెంటెన్స్లో కొటేషన్లు ఉంటాయి. అంటే మనకు ప్రమాణ గ్రంథం ఇట్లు చెప్పుతున్నది అని కొటేషన్లు ఇస్తాడు. ఇచ్చి దాని గురించి తను డిస్కషన్ ఇస్తాడు. టెక్స్ట్ అనగా ఏమిటి? కాన్స్టంటైన్ హెర్రింగ్ రాసినటువంటి గైడింగ్ సెంటెన్స్ అని అర్థం. అంటే ప్రమాణ గ్రంథము అంటే అది. ఇది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర ఉండాలి కనుక అందరికీ చెప్పాను. మోడాలిటీ కాజేషన్ అంటే కారణం కలిసి ఉన్న పాయింట్ ఒకటి ఉంది. ఇది దాదాపు కాజేషన్ కింద తీసుకోవచ్చు, కానీ ఈ హెడ్డింగ్ కింద రాసుకోండి, పర్వాలేదు. ఏమిటంటే, సపోజ్ టూ ఫ్రెండ్స్ గో అండ్ సిట్ డౌన్ ఇన్ ది మెడో ది ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్ ఏ రెయిన్. వాన కురిసింది, తగ్గిపోయింది పొద్దున, నిన్న రాత్రి. ఈవేళ సాయంత్రం పచ్చగడ్డిలో కూర్చుని ఒక గంటన్నరలో మనం పార్కులో గ్యాస్ కొట్టాం. వీ కమ్ హోమ్ అండ్ వీ గో సిట్. ఏం చేత మనం కూర్చున్నటువంటి పచ్చగడ్డి మీద ఆ నేలలో ఆ వాన నీళ్లు తేమ ఉన్నాయి. అది శుభ్రంగా పీల్చుకున్నది మన చర్మం. దాంతో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయింది. అంటే సిట్టింగ్ ఆన్ డ్యాంప్ సర్ఫేసెస్. కూర్చునేటప్పటికి జ్వరం వచ్చేసింది. మెల్లిగా 2 రోజులకో 3 రోజులకో జ్వరం వస్తే అది ప్రయోజనం. అలా కాకుండా మర్నాటికే జ్వరం వచ్చేసి ఒళ్ళంతా నొప్పులు, ప్రయోజనాలాగే ఉంటుంది, కొంచెం తేడా ఉంటుంది నొప్పులు. మగంతా ఉపరించి, కళ్ళు ఉపరించి, గాండ్రీ కొల్లే ఉంటుంది, పఫీనెస్ వచ్చేస్తుంది, స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ జాయింట్, ఎక్కడికిక్కడ పట్టేసినట్టు బిగిసేసినట్టు ఉంటాయి. చిల్స్ అండ్ కోల్డ్, చలి వణికించేస్తుంది. కెనాట్ బేర్ కూల్ బ్రీజ్ ఎట్ ఆల్. చల్లని గాలి అసలు తగలగానే వీల్లేదు కిటికీలోంచి. కానీ కిటికీ క్లోజ్ చేస్తారు, లేదా శుభ్రంగా కప్పుకుంటారు. కప్పుకుని అలా కుర్చీలో ముడుచుకుని పడుకుంటారు. పడుకుని మళ్ళీ లేస్తూ ఉంటారు, లేచి మళ్ళీ పడుకుంటూ ఉంటారు. ఇటు నుంచి అటు, అటు నుంచి ఇటు కదులుతూ ఉంటారు. ఎందుచేత ఎమ్యులరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ పెయిన్స్ ఫ్రమ్ మూవ్మెంట్. ఎక్కడ నొప్పిగా ఉందో భాగాన్ని కదిలిస్తే సమ్మగా ఉంటుంది, హాయిగా. కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుని ఉంటే ఎగ్రవేషన్ ఆఫ్ ఆల్ పెయిన్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్. అలాగా కుర్చీలో గంట కూర్చుని మాట్లాడాడు అనుకోండి, మెల్లిగా కుర్చీలోంచి కిందికి దిగేటప్పటికి విపరీతంగా ముద్దలే ఉంటుంది. కొంచెం కదిలించి 2 అడుగులు వేసేటికి 3 అడుగులు హాయిగా ఉంటుంది. 2-3 అడుగులు కుంటుతాడు, తర్వాత కాలు సాగితే నడుస్తానంటాడు. అది అలాగే చెయ్యి ఇటా పెట్టుకుని కూర్చున్నాడు అనుకో, ఇది పొడుస్తూ ఉంటుంది విపరీతంగా. అందుకని ఇటా అని ఇట అంటూ ఉండాలి మరి, అంటే హాయిగా ఉంటుంది. ఇలా ఉంటే రూల్ స్టాక్స్ వేయాలి, అదే కారణం ఉన్నటువంటి వాడు. ఇలా ఉండకుండా దీనికి ఆపోజిట్, అంటే ఎమ్యులరేషన్ ఫ్రమ్ రెస్ట్, అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ లీస్ట్ మూమెంట్. కొంచెం మూమెంట్ కూడా కదా. అంటే కారణం ఒకటే, ఇద్దరు ఒకే పచ్చగడ్డిలో కూర్చుని డిస్కస్ చేశారు. ఒకడు రూల్ స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళాడు, ఒకడు ప్రయోజనాల్లోకి వెళ్ళాడు, వాడి శరీర తత్వాన్ని బట్టి. అలాగే వీడికి చిల్స్ అండ్ కోల్డ్ ఉంటుంది, వీడికి ఫీలింగ్ హాట్. వాడు ఏం చేస్తాడు? క్రేవ్స్ ఫర్ కూల్ బ్రీజ్ అండ్ కూల్ థింగ్స్. వీడు భయం, చచ్చిపోతాడు. కిటికీలోంచి కాస్త గాలి వస్తుందని శాలలో కప్పుకుంటాడు. వాడికి నొప్పులు ఉంటాయి విపరీతంగా, వీడికి విపరీతంగా నొప్పులు ఉంటాయి. ఇద్దరు ఒక బండ మీదే కూర్చున్నారు, వెళ్ళి కబుర్లు చెప్పుకునేటప్పుడు ఒక పార్కులోనే, అడ్రస్ కూడా మారలేదు. వీడికి బ్రయోనియా కావాల్సి వస్తుంది. ఇది తేడా.
కదిలితే ప్రాణం పోతున్నట్టు ఉంటుంది. తల ఇట్లా కదిలిస్తే ఆ తలనొప్పి ఇట్లా సుత్తులు పెట్టి వాయించేస్తున్నట్టు ఉంటుందని చెప్పాం కదా. ఇది ఒకటి. ఇది అక్యూట్ కండిషన్లో. అది కాకుండా క్రానిక్ డిసీజ్లో కూడా ఇట్లాగే ఉంటారు ఇద్దరు కూడా. దీర్ఘ వ్యాధులు కలవారు. ఏ వ్యాధి కలవారు? రొమాటిజం. ఇద్దరు కూడా రొమాటిక్స్ ఉంటారు. లాంగ్ స్టాండింగ్ రొమాటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ గౌటీ ఫెలోస్ ఇద్దరు ఉంటారు. వాడికి స్వెల్లింగ్స్ ఉంటాయి, వీడికి స్వెల్లింగ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇవి హోమోలగస్ తప్ప హోమోజీనియస్ కాదు, జాగ్రత్తగా ఉంటాయి. రెండు కూడా పైన వైఖరులు మాత్రం ఒకలా ఉంటాయి, లోపల తత్వం చేత వేరే ఉంటుంది. అందుకని జ్వరానికి ఏమిటి మందు, ఒళ్ళొప్పులకి ఏమిటి మందు అనడానికి హోమియోపతిలో ప్లేస్ లేదంటానికి కారణం ఇది. రొటీన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ వాడికి పనిచేసింది, వీడికి పనిచేయదు, వీడికి పనిచేసింది, వాడికి పనిచేయదు. మళ్ళీ పక్క పక్కన ఇళ్ళు. తేడా ఇది. ఇలాగే దెబ్బలు తగిలి ఆ నొప్పి మిగిలిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళకి ఈ రెండు కావాల్సి వస్తాయి. ఒక చిన్న సీక్వెన్స్ చూడటాను వినండి. ఇక్కడ అంటే మనం మోడాలిటీస్ అనేవి అయిపోయినాయి ఇక్కడికి. ఇది ఒక విధమైన డిస్కషన్ అన్నమాట. ఈ డ్రగ్గును దీంతో సంబంధించిన డ్రగ్స్తోనూ చిన్న డిస్కషన్. మొదట పెడుతూ ఉంటే ఏదో మెట్ల మీద కాలు జారింది, 3-4 మెట్లు పడ్డాడు కిందికి. దొల్లాడు, లేచాడు. ఏమైనా దెబ్బ తగిలిందంటే ఏం లేదంటే కొంచెం అలా అట్టు తాగల. నడిచి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. కానీ ఏమైంది? బై ది ఈవినింగ్ ది ఫెలో కుడ్ నాట్ గెట్ అప్ ఫ్రమ్ ది చైర్. సాయంత్రానికి దెబ్బ నొప్పి చేయదు, వెంటనే లేచి ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు ఫ్రాక్చర్ లేకుండా ఉంటే. ఏదో ఫ్రాక్చర్ అయితే లేవలేడు, కుప్పలు అలాగే ఉంటాడు. కానీ అట్లాంటివి ఏం కాకుండా కనుక లోపల గాజ్ సామాన్ ఏం బదలవకుండా ఉంటే లేచి వెళ్ళి ఆ టైంకి వెంటనే అంటే లోపల నొప్పి చేసేంత టైం ఇవ్వలేదు వాటికి. ఇంకా మెల్లిగా సాయంత్రానికి నొప్పి చేస్తుంది. దాన్ని ఏమంటారు? సోర్నెస్. ఇది పొద్దున్న దెబ్బ తగిలితే సాయంత్రానికి నొప్పి ఏమిటి అర్థం లేకుండా అప్పుడు చేయాలి కానీ వెంటనే. కానీ సాయంత్రానికి చేస్తుంది, చేస్తే సోర్ అంటారు. తర్వాత ఒళ్ళంతా పచ్చిపుండల్లే ఉంది అంటాడు, సలసల్లాడుతూ ఉంది అంటారు ఒక జిల్లాలో. ఇంకా ఒక జిల్లాలో నెల్లూరు ఆ ప్రాంతానికి వెళితే చెప్పెట్టి మోదినట్టుగా ఉంది అంటారు. అంటే ఒళ్ళంతా నొప్పులుగా ఉంది అని అర్థం. బ్రూయిజ్డ్ సెన్సేషన్ అంటే ఒళ్ళు పచ్చిపుండల్లే ఉంది, ఎక్కడ ముట్టుకున్నా నొప్పే. అది దెబ్బ తగిలింది మోకాట్లో, కానీ వీడికి ఆపాద మస్తకము ఒళ్ళంతా ఎక్కడ ఒళ్ళంతా నొప్పే. ఇంకా ఎఫ్రైడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ టచ్. ఎఫ్రైడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ టచ్. వాడి ఒంట్లో నొప్పిగా ఉన్న భాగాన్ని ఎక్కడైనా సరే ముట్టుకుంటే ప్రాణం పోతుంది. అబా అబా అంటాడు. ముట్టుకుంటానే అయ్యో అయ్యో అంటాడు. ప్రయోజనవాడు వీపు మీద ఎక్కి తొక్కరా అంటాడు మనవాడిని. వాడు అలా లేకపోతే మాలిష్ చేసేందుకు వాడిని జీతం ఇచ్చి పెట్టుకుంటాడు. వాడు అలాగా నొక్కాలి అంటే ఇంకా ఇంకా అంటాడు. ప్రయోజనం ఇంకా. కానీ దెబ్బ తగిలిన వాడు ఇలా ఉంటాడు. ఉంటే వీడికి మీరు వేయాల్సింది. ఇంకా మీకు వెరిఫికేషన్ ఏమిటో తెలిసిన వీటిలో మీకు చాలు. ఇంకా వెరిఫికేషన్ కావాలంటే జ్వరం వస్తుంది, ఫీవర్ విత్ పెయిన్స్. తర్వాత స్లీప్ విత్ మైల్డ్ డ్రీమ్స్. అది భీకరములైనటువంటి కళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి. కన్ను వలిగితే నిద్ర పడితే సార్ దెబ్బ తగిలేక. అంటే వీడు 3-4 మెట్లు కింద పడ్డాడు అనుకోండి. అక్కడ అమెరికాలో స్కై స్క్రేపర్ నుంచి పడ్డట్టు, లేకపోతే వైజాగ్ మొత్తం మీద పెద్దది మన ఎల్ఐసి బిల్డింగ్స్ పైన చెవడ తోసేసినట్టు. హీ ఫీల్స్ దట్ హీ ఈజ్ థ్రోన్ డౌన్ ఫ్రమ్ ఏ వెరీ బిగ్ హైట్ whenever he goes to sleep, and then
హీ వేక్స్ అప్ డిస్టర్బ్, అరుస్తాడు నిద్రతో, ఓ అని అరుస్తాడు నిద్రపోయి. ఏంటంటే పడుతున్నా పడ్డా అంటాడు లేచి. లేదా ఇంకో తమాషా అయిన డ్రీమ్ వస్తుంది, వీడికి పడి పడ్డది 3 మెట్లు. అట్లాంటిది వీడు చాలా ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్లో ట్రయల్ చేస్తున్నట్టు రాత్రిపూట, అట్నుంచి ఇంకో ఎక్స్ప్రెస్ రెండు ధనా అని కొడుతూ తన రైల్లో ఉన్నట్టు ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి. దట్ ఈజ్ ఆర్నిక. కన్ను కొనుక్కు పట్టాడి ఓ ఓంట్లు వేస్తూ ఉంటాడు. ఫీవర్ అండ్ డ్రీమ్స్, డెలీరియం, హారిబుల్ డ్రీమ్స్. ఇది ఆర్నిక. ఆర్నిక ఎంత వేయవలను ఇట్లాంటి పరిస్థితిలో? 6 దాటి వేసిన వాళ్ళు 2-3 రోజులు వెయిట్ చేయాలి రిజల్ట్స్ కోసం. ఈ లోపల పేషెంట్ ఏడుస్తూ ఉంటాడు, డాక్టర్ పంచాంగం చెబుతూ ఉంటాడు, పర్లేదు తగ్గుతున్నది. అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది పొటెన్సీస్ ఆల్సో. ఇది తెలియక ఎక్కువ నొప్పిగా ఉంది కదా, ఎక్కువ పొటెన్సీ 30 అయినా 200 ఏంటి రోగం కుదురుతుందంటారు. ఏం కుదరదు. There are people who administer Arnica 200, or sometimes if the pain is too violent, they give 1 ml and nothing happens. If you give 6 at shorter intervals, అందుకనే 200 వేసిన వాళ్ళు 2-3 రోజుల తర్వాత తగ్గుతుంది. ఈ లోపల పట్టు వేసి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి ఏదో చేయాలి. అవన్నీ వేస్తే ఆర్నిక ఎందుకు? మనం తృప్తి కోసం. కానీ ఇది కూడా వేసాము. ఇక్కడ నలుగురు మంది అని చెప్పి అడ్వర్టైజ్ చేశాడు మా చిన్నప్పుడు ఆయన, ఏడిపించడం. సరే పంపించి సీసా, దాంతో కార్టూన్ డబ్బా, దాంట్లో 3 పూలలు చిన్నవి. దాని ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమిటంటే నల్లిని పట్టుకుని 2 పుల్లలతో నోరు తెరిపించి 3వ పుల్లతో ఒక చుక్క ఈ మందు నోట్లో వేయడం. వేస్తే చస్తుంది. ఒకవేళ తాగకపోతే ఒక పుల్ల మీద నల్లిని పెట్టి 2వ పుల్ల పెట్టి నొక్కమని అలా ఉంటుంది. వాటిని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళక తప్పలేదు. అదే ఇంజక్షన్, టాబ్లెట్ అన్ని వేసాం. అయినా ఆర్నికా కూడా మన తృప్తి కోసం వేయండి. ఎందుకు వేయడం? వెంటనే మీకు మిరాక్యులస్ క్యూర్ అది పెయిన్ ఇట్ ఈస్ అవర్స్. ఆర్నికా 6 సామాన్యంగా మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇట్ మే బి 3 or 4 doses in the day from the time of the injury. అయితే he will be relieved of about 60% of the pain. 60% రాదు అసలు, వచ్చే మిగతా 50% రావడం తగ్గడం జరుగుతుంది. And then the next day when he is much better, you can give him Arnica 31 dose. Then he is better during the next few days. After 4 or 5 days of quick recovery, if still something remains, you give 200. 1 dose. Point. Everything gone. But deeper in the joint, there is some trace of the pain left. ఆ జాయింట్ లోపల మిగిలిపోయింది. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 2 months or 3 months, the pain is left. At that stage, the fellow may require most probably loose drugs or bryonia. ఇక్కడ సింటమ్స్ను బట్టి మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. అంటే పట్టాడు, ఆ నొప్పి అనేది తగ్గిపోయింది, జాయింట్లో కొద్దిగా నొప్పి మిగిలిపోయింది. నెల అయినా తగ్గలేదు, 2 నెలలైనా తగ్గలేదు, 3 నెలలైనా తగ్గలేదు, ఇన్నర్ మోస్ట్ డెప్త్లో ఉండిపోయింది. He requires either Rustax or bryonia. Most probably Rustax. The percentage of patients require, more percentage of patients require Rustax. మనం సింటమ్స్ బట్టి చూసుకోవాలి. Then you can give them 200. Leave 1 month time minimum. తగ్గిపోతుంది. ఇంకా తగ్గకుండా మిగిలితే if something is left, give him Rustax 1 ml or bryonia 1 ml, whichever is indicated. We have an interesting case very recently, just 1 week back. మన క్లినిక్లోకి వచ్చింది. A boy of about 25 or 24, a pampered child
of a very rich family not knowing what to do with their money. తల్లిదండ్రులకి ఆ డబ్బుతో ఏం చేయాలో తెలియక ఇంకా ఇంకా బిజినెస్ చేస్తుంటే అది ఇంకా ఇంకా పెరుగుతుంది. ఈ కుర్రాడు ఆ ఇంట్లో అంటే 25 ఏళ్ళు వచ్చా కూడా నేను ఆడుకుంటానే అనే టైప్ అనమాట. కంఫర్ట్, ఇప్పుడు కార్ డ్రైవింగ్ వచ్చు, అన్ని మంచి చెడు మొత్తం వచ్చు. వాడు he was having pain in the shoulder and pain in the vertebral column, lumbar. Past so many months, many injections have been stabbed and many types of treatments completed. Then just for fun he wanted to try homeopathy, but there is one gentleman who has great belief in homeopathy and also belief in me. ఈయన తీసుకొస్తే ఏమిటంటే నొప్పి అంటాడు, సింటమ్స్ ఏమి ఉండవు. వాళ్ళు హై ఫ్యామిలీస్లో సింటమ్స్ చెప్పమంటే సింటమ్స్ ఏం చెప్పరు. మాకు ఉన్న తప్పింది, దట్స్ ఆల్ యూ వాంట్ మెడిసిన్ ఫర్ ఇట్, వై యూ వాంట్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నెసరీ అని అడుగుతారు. మీకు అవన్నీ ఎందుకండి, మనీ ఇవ్వండి, నోరు చచ్చినట్టు పడి ఉండండి, ఇవ్వండి అంటారు. చిన్నప్పుడు నొప్పి ఎప్పుడో వచ్చిందా అంటే చిన్నప్పుడు ఎందుకు, ఇప్పుడు 7 మందు అంటాడు. చాలా కష్టం వాళ్ళతో వేపిస్తాం. మీకు ఈ పూర్ పీపుల్ వాళ్ళు ఉన్నట్టు చూస్తారు, కానీ పైకి వెళ్ళకపోతే సొసైటీ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఇన్హిబిషన్స్, దేర్ వే ఆఫ్ నరేటింగ్ థింగ్స్. మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఐరన్ కర్టెన్ తనుకున్నారు, రష్యాలోనే వస్తుందేమో కానీ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి రాదు. ఒక్కటే చెప్పాడు, నొప్పి నొప్పి ఇంకా నొప్పి. సరే అటు ఇటు పేపర్ తిప్పి ఇంకా రాద్దామని చూస్తున్నాం, ఏం లేవు సింటమ్స్. నొప్పికి ఏమిటి ఇస్తాం హోమియోపతిలో అంటే ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మీద మొదలెట్టాలి. ఏలంటప్పుడు అన్నిక చిత్రంలో పడ్డం ఏ దగ్గర నుంచి తగ్గకపోతే బీ ఫర్ ట్రయల్గా, తగ్గకపోతే సీఫల్ క్యాల్కేరియా కార్పు ఇట్లా పెడుతూ ఉంటారు అనమాట. పెడితే 6 ఫర్ రూస్టాక్స్ దాకా వాడి తగ్గకపోతే చాలా మందులు వెళ్ళిపోతాయి. ఏ ఫర్ యాపిల్ లాగా ఉంటుంది అది. దాన్ని ఏమంటారు, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అంటారు. మాలిస్ పద్ధతి లేక ఓటర్వంగలి పద్ధతి అంటారు. దానివల్ల పేషెంట్కి ఈ మందులన్నీ వాడి ఒంటో పాపం తచ్చటి పని చేస్తాయి, అనవసరంగా వేసినవన్నీ. అందుకని ఊరికే ఇటు తిప్పి అటు తిప్పి ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందో అని చూస్తుంటే వాడు ఊరుకోకుండా ఏం చేశాడు, మందు ఇస్తున్నాను అనుకున్నాడు. అప్పుడే ఇంకా ఈ మందు పుచ్చుకుంటూ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజు, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అవి చేయొచ్చా అని అడిగాడు. మీ పంతులు గారు తీసుకొచ్చిన పేషెంటే అడిగాడు. అడిగితే క్లూ అన్నింది, అమ్మా వీడు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అనే పేరుతో ఒళ్ళు పిలుచుకుంటాడు అంటే వచ్చింది. మనం వెరిఫై చేయాలి. ఇంకా అప్పుడు వాడి మొహం లాంటి మొహం పెట్టి, బై ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే మెచ్చుకుంటున్నాం అన్నప్పుడు వాడు వరుస చెప్పేశాడు. మీరు ఒక రకమైనటువంటి డాక్టర్ మొహం పెట్టి అడిగితే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ రాదు. అంటే పేషెంట్ డాక్టర్ సెన్సిటివ్గా ఉన్నంతసేపు వాడి దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు గీపెట్టినా రాదు. అది జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మరి సెరిమోనియస్గా డాక్టర్ లాగా వెళ్ళేది అంత అడిగితే ఏం లాభం లేదు. మీకు ఫిజికల్ కల్చర్ ఎక్కువ ఇష్టం, అలాగా చాలా బాగుంది నాన్న, గుర్తొస్తుంది అన్నట్టు అడిగితే వాడు చెప్పాడు వరుస. ఈ చెయ్యి నేల మీద పెట్టి ఈ బాడీ అంతా దాని మీద ఎత్తుతాడు. తర్వాత కింద చేతులు పెట్టి నడు ఇలా ఎత్తుతాడు. రోజు ఇవి చేస్తాడు. బాగుంది అనుకుని మనకి కాజేషన్లో దేంట్లో వస్తుంది, ఫిజికల్ స్ట్రెయిన్, ఎక్సర్సైజ్, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఓవర్ లిఫ్టింగ్, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఓవర్ స్ట్రెచింగ్,
ఇవన్నీ కూడా కాజేషను రూస్టాక్స్ ఉన్నాయి. వాడి దగ్గర మెంటల్స్ మోడాలిటీస్ దొరకటం లేదు. అందుకని ఈ కాజేషన్ మీద వేద్దామని చెప్పి రూస్టాక్స్ 200 తగిలించాం పొద్దున. వాడి గూడ నొప్పి చెప్పలేదు, నడుము నొప్పి మాత్రం చెప్పాడు. గూడ నొప్పి వచ్చిందిట, పెయిన్ కిల్లర్స్ అవి తగిలిస్తే తగ్గి ఉన్నది. ఈ రూస్టాక్స్ వేసేటికి ఇంటికి పోయేటి మధ్యాహ్నం అయ్యేటి గూడ నొప్పి కూడా డబ్బులు ఇచ్చింది. ఎందుకంటే హోమియోపతిలో ఉన్న చికాకు ఏంటంటే ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు రేడింగ్ చేస్తారు చూడండి, అలాంటిది. ఏమన్నా సస్పెండ్ చేసినవి సప్రెస్ చేసినవి కనుక ఉంటే ఈ మందు పడితే అవన్నీ ఊరికే లేచిపోతాయి పైకి, అంటే రియల్ పొజిషన్లోకి వస్తుంది. సాయంత్రం దాకా గొడవ పెట్టేస్తున్నాడు. ఇక్కడ క్లాస్ అయిపోయేటప్పటికే పాప నన్ను అతను తీసుకొచ్చి పొద్దున మందిప్పించిన ఆయన వాడు చచ్చిపోతున్నాడండి, ఇదంతా గూడ లాగేస్తుంది. నా బోధపడలే వాడికి. నడుము నొప్పి అన్నాడు, మనం రూస్టాక్స్ ఇచ్చాను, గూడ ఎందుకు లాగాలి? ఏమన్నా నర్వ్ డిసీజ్ ఉన్నదా, పెరాలసిస్ రాబోతున్నదా, చాలా పాసిబిలిటీస్ మనం ఆలోచించాలి. అయితే పోదాం పదవయ్యా చూద్దాం. రాత్రి వెళ్ళి చూసి గూడ నొప్పి దొరుకుతుందా అంటే ఉంది అన్నాడు. బాగున్నారని వాడు పొద్దునే చేస్తే సరిపోయి మనం కంగారు పడేవాడం కదా. సరే ఎలా ఉంది? పోతుంది చేయి ఎదుగుకి వెళ్ళిపోతుంది. సరే ఇంకా సేపు అయితే ఎలాగో తగ్గుతుంది, ఇవన్నీ తెలుస్తుంది. కానీ ఒక 10 నిమిషాలు కూర్చున్నాం. లక్కీగా ఏమైంది, ఆ నొప్పి ఎక్కువగా పెట్టేసేటువంటి టైం అయిపోయి తగ్గే టైం వచ్చింది. సడన్ గా చేయి తిమ్మిరిగి నొప్పి తగ్గినాయి. అప్పుడు వాడు అన్నాడు, మీరు ఎదురుకుండా కూర్చుంటే నాకు ఇవి తగ్గుతున్నాయి. రాస్తూ ఎందుకు కాదనాలే. మరి ఎవడో భార్యాభర్తలు ఒక 13 నెలల తర్వాత పిల్లలు పుట్టబోయే వాళ్ళు వచ్చి మన దగ్గరికి మాకు పిల్లలు లేరండి అంటారు. తాయి తీస్తే అడు పుడితే మీరు తాయి ఇచ్చిన దూరం పుట్టారంటారు. వాళ్ళకి ఎలాగో పుట్టబోతున్నారు, మనం తాయి ఇచ్చాం. మనకి తర్వాత వాళ్ళు పిల్లలు పుట్టి అర్థం చేస్తే మన వల్లే అని అనుకుని మనకు ఒళ్ళు పొగరేపుతుందో లేదో టెస్ట్ అది మనకి, అది తెలియటం కోసం. సరే వాడు మీరు కూర్చున్నాక తగ్గుతుందండి అన్నాడు. సరే ఇంకో 10 నిమిషాలు కూర్చుంటాను మన వెరిఫికేషన్ కోసం. కొంచెం తగ్గుతుంది అన్నాడు. తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత స్పెషల్ డోసెస్ ఇవి తగ్గడానికి కొన్ని పంపించండి అన్నారు. పంపించాం. బ్రహ్మాండంగా పంపించాం. మళ్ళా చెప్పేవు కనుక నువ్వు పంతులు గారు వచ్చి నాతో పోటాడతాడు. ఆ మోతాదు ఇస్తేటండి తర్వాత ఇచ్చిన మోతాదుకి తగ్గిందండి తెల్లారే. సరిగ్గా 20 సంవత్సరాల కిందట ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఒక ప్రొఫెసర్ గారు ఇలాగే ఆయన వైఫ్కి పాపం యూటరిన్ హెమరేజ్. హాస్పిటల్లో 3 days యాంటీ గ్రావిటేషనల్ గా పెట్టి ఉంచారు. మందులు గిందులు అన్ని చేసి ఏం కంట్రోల్ కాదు. చివరికి ఒక 2-3 గంటల కంట్రోల్ అయితేనో ఇంటికి తీసుకెళ్ళడానికి పంపించారు. ఇంటి దగ్గర మళ్ళీ ప్రారంభించింది. రాత్రి అప్పటికి 9:30-10 అయింది. ఎదురుకుండానే నేను ఉంటున్నాను ఒక రూమ్లో. అప్పుడు ఫ్యామిలీని తీసుకురాలి, ఇంకా ఇక్కడికి ఇవ్వరు. ఉంటే ఇట్లాగా హెమరేజ్ ఉంది, మందే అన్న ఇస్తారా? సరే వెళ్ళి చూసి అన్నీ అయిన తర్వాత డిసైడ్ చేయడం. సెరమ్ మెటాలికం పని చేసేటప్పటికి కనీసం 3 hours పడుతుంది కదా, 2 hours. ఎప్పటి నుంచో ఉంటున్న హెమరేజ్. కానీ ఇప్పుడు తగ్గాలి లేదా చచ్చిపోతున్నాడు అంటాడు. మరి అందులో ప్రొఫెసర్ శ్రీకాక సరే 6 doses ఇచ్చాను. ఇది ఫస్ట్ డోసును, మిగిలిన 5 డోసులు. 1, 2, 3, 4 ఈ నెంబర్ చూసుకుని జాగ్రత్త, ఆర్డర్ తప్పితే ప్రమాదం అని చెప్పి మర్నాడు పొద్దున వచ్చి చెప్పాడండి, ఆ ఫస్ట్ డోస్ చిన్నగా పని చేయలేని గురూజీ అన్నాడు. ఏమిటంటే సెకండ్ డోస్ దగ్గర నుంచి మోతాదుకి ఎఫెక్ట్ కనిపించింది, వండర్ఫుల్ గా పనిచేసిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా తర్వాత పనిచేస్తాయి. ఎందుకంటే టైం లెస్ కావాల్సింది కదా.
మీరు చాలా వింతలు చూస్తారు హోమియోపతిలో మీరు ప్రారంభం చేసిన తర్వాత. కనుక ఆర్నికాతో క్యూర్ అయినటువంటి ఇంజరీస్ లో నొప్పి మిగిలిపోతే బ్రయోనియా వారు కానీ రూస్టాక్స్ వారు కానీ ఉంటారు. ఇది వేస్తే ఈ రెండిట్లో అది డిసపియర్ అయిపోతుంది. అంతేకాదు దీంతో పాటు ఉన్నటువంటి ఇంకొక మిగతా సుస్థిలు కూడా ఏమిటి, ఒళ్ళు బరువుగా ఉంది అంటాడు, బాడీ హెవీ, బ్రయోనియా వారు హెవీనెస్ ఎక్కువ అవుతుంది ఆ సంవత్సరానికి. ఎప్పటి నుంచి అండి అంటే అప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయ్యి తగ్గిన తర్వాత నుంచి అండి ఆఫ్టర్. దెన్ ఇఫ్ యూ గివ్ హిమ్ బ్రయోనియా, నాట్ ఓన్లీ ది పెయిన్ ఇన్ ది జాయింట్ బట్ ఆల్సో ది హెవీనెస్ ఇన్ ది బాడీ గోస్ ఇట్. బ్రయోనియా తాలూకు మిగతా అన్ని సింటమ్స్ పోతాయి దాంతో. అవన్నీ పోయి ఈ బ్రయోనియాతో కానీ ఆ రూస్టాక్స్తో కానీ ఇంకా లోపల కొంచెం పెయిన్ మిగిలింది అనుకోండి, తగ్గలేదనుకోండి, మూడో స్టేజ్ రూస్టాక్స్ వాడికి రూస్టాక్స్తో, బ్రయోనియా వాడికి బ్రయోనియాతో ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత 2 నెలలో 3 నెలలో 4 నెలలో మనం వెయిట్ చేశాక చాలా భాగం తగ్గింది, ఇంకా మిగిలితే అప్పుడు రూటా అనబడేటువంటి ఔషధాన్ని 1 డోసు 200లో వేయండి, తగ్గిపోతుంది. ఏమాత్రం ట్రేసెస్ మిగిలి ఉన్నా డిసపియర్ అవుతుంది. ఒక్కొక్కప్పుడు దీనికి వెరిఫికేషన్ ఓ సింటమ్ ఉంటుంది రూటా కావాల్సి వస్తే. ఏమిటంటే డిఫికల్టీస్ ఇన్ అకామిడేషన్ ఆఫ్ విజన్. పుస్తకం చదువుతూ ఉంటే అక్షరాలు కదులుతున్నట్టుంటాయి, లేకపోతే 2 అక్షరాల్లా కనిపిస్తాయి, లేదా అక్షరం ఇటు సర్దుకుంటున్నట్టు తట్టట్లాడుతున్నట్టు కనిపిస్తాయి. మాటికి ప్రతి 5 నిమిషాలకి డిస్టెన్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి పుస్తకాన్ని. ఈ సింటమ్ ఉన్నదంటే కళ్ళు మూసుకుని మరొక మాట ఇది రూటా అని తెలుసుకుని వేసేయాలి. ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. ఇంకొక సింటమ్, 2 డ్రగ్గులకు కామన్గా ఉన్న సింటమ్ బ్రయోనియాకి ఇంకొక దానికి. ఆ రెండింటికి మధ్యన ఎలా తెలుసుకోవాలో అది కూడా చూద్దాం. వాడు లింకా తాగుతాడు, ఇదిగో తెచ్చిచ్చారు, వద్దు పక్కన నెట్టేస్తాడు. మురియలు తింటా, ఈ జిల్లాలో మురియలు అంటారు, అక్కడ మరమరాలు అంటారు. పట్టుకొచ్చాను, అక్కడ పళ్ళెల్లో పోసాడు, వద్దు నెట్టేసాడు. నా పలక బలపం తెచ్చిపెట్టాను, తీసి పక్కకి నెట్టేశాడు. ఇంతే, ఏదో కావాలని అడుగుతూ ఉంటాడు, వాడు కావాలని అడిగి తెచ్చిస్తే అవతల వారేస్తూ ఉంటాడు. ఇది బ్రయోనియాకి ఇంకా దేనికున్నాయి కెమోమిల్లా 2. తేడా ఏమిటి? క్యామోమిల్లా వాడు చాలా వైలెంట్గా ఉంటాడు, నెట్టేస్తాడు, లేదా వస్తువు విరగొట్టేస్తాడు, లేదా ఇచ్చిన వాడు మొహాన్ని విసిరి కొడతాడు, దెబ్బలు. క్యామోమిల్లా మెంటల్ సిమ్టమ్స్ లో ఏమిటి? హీ అఫెండ్స్ పీపుల్. మాకు బెల్జియంలో క్యామోమిల్లా పేషెంట్ ఒక ముసలావిడ ఉంది. ఆవిడ ఒంట్లో బాగుంటున్నప్పుడు ఒకటే ముసలిది, ఎవరు సహాయం లేదు. పాపం సహాయం చేద్దామని చెప్పి ఇరుగు పొరుగు అమ్మలు ఎవరన్నా వస్తే ఇక్కడ తేరగా తినిపోవడానికి వచ్చారంటుంది, వంట చేయనిస్తూ చేస్తూ వచ్చారు. దట్ ఈస్ టిపికల్ క్యామోమిల్లా. వాడు పాపం గతముండా 87 ఉన్నాయి, ఏదో ఒంట్లో బాగోలేదు కదా అని చేసి పెడదామని వస్తారు. వాళ్ళు చేస్తూ ఉండగా వాళ్ళకి విపరీతమైన అవమానకరంగా మాట్లాడతారు, అది క్యామోమిల్లా. అలాగే చేతిలో ఏదైనా వస్తువు ఉంటే అది మొహాన్ని వేసుకోడతారు. కుర్రాడు చాక్లెట్స్ అడుగుతారు, ఇస్తే మొహాన్ని వేసుకోడతారు, కొట్టి పెద్దగా ఏడుస్తాడు వైహ్యమని. ఈ థ్రోస్ ది చాక్లెట్స్ ఆన్ యువర్ ఫేస్. He demands chocolates first, then he throws the chocolates upon your face, and then cries sharp. Ask for the reason, he doesn't know. కానీ మళ్ళీ రీజన్ ఆ 7 బాతులు చూస్తాడు. ఎందుకంటే నాకు కొద్దిగానే ఇచ్చారో, ఇంకా కావాలో. అది క్యామోమిల్లా. There is some lame excuse after the fellow has come to normal senses. ఇంకెవరికైనా పెట్టారో అని అడుగుతారు, ఇట్లాంటివి కూడా. సో దెర్ ఈస్ వైలెన్స్ ఇన్ క్యామోమిల్లా symptom, whereas there is sluggishness
in the expressions and face and weeping are also of Bryonia. వాడు మందకొడిగా ఉంటాడు, వద్దని ఉరికే వేసేస్తాడు కానీ మొహాన్ని వేసి కొట్టడం ఇట్లాంటివి చేయడం. ఈ తేడా చూసుకోవాలి. పేచి పెడతారు. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఉన్న వైలెన్స్ సింటమ్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఒకటే. ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఉన్న వైలెన్స్ వాడు కొడతాడు, తంతాడు, వీడు అదేం చేయలేడు, ఉసూరు అంటాడు. అది ప్రయోజనం. అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ది డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ ది ఎక్స్ప్రెషన్. ప్రయోజన ఎక్స్ప్రెషన్ కెన్ నెవర్ బి మిస్టేకెన్ విత్ chamomilla expression, because chamomilla fellow uses violence either upon himself or upon others. లేదా he dashes his head to the wall, whereas the Bryonia fellow never does it. లేదా దుచ్చు పీకేసుకుంటాడు ఇట్లాగా, నేను చచ్చిపోతాను అని ఏడుస్తాడు. దట్ ఈస్ chamomilla, which a Bryonia fellow never does it. అది ఎక్స్ప్రెషన్ లో తేడా ఇద్దరికి. మీరు ఒకళ్ళిద్దరు chamomilla వాళ్ళని చూస్తే మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. Even among students, chamomilla patients, they lose friends by their offensive way of behavior, because they insult friends. అది వాళ్ళు చేసేది. వాళ్ళ ఎందు ఎఫెక్షనేట్ గా ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఇన్సల్ట్ చేస్తారు. అది ఇన్స్టింక్టివ్ గా, అది chamomilla. అది వచ్చినప్పుడు చెప్పుకుందాం తర్వాత. ఇన్ Bryonia fever patients we have delirium. Bryonia జ్వర రోగులలో సంధి గుణం ఉంటుంది. సపోజ్ ఇట్ ఈస్ టైఫాయిడ్, there is delirium. But many drugs have delirium in fever. You should be able to distinguish between one drug and the other by the type of delirium he has. Bryonia of asleep, muttering, సగం నిద్రపోతూ సగం మెలకుగా ఉండి అలా గొనుక్కుంటూ ఉంటాడు. మట్టరింగ్ టైప్ ఆఫ్ డెలిరియం. ఆ సినిమాకి వెళ్ళి ఏదో మాట్లాడుతుంటాడు, అంతకంటే గట్టిగా మాట్లాడు. మళ్ళీ లేపితే లేస్తాడు. మళ్ళీ నిద్రపోయేటప్పటికి మళ్ళీ కాసేపటికి పొద్దుగాల పడుతున్నాయి, ఊరికి వెళ్ళొచ్చి 2 గంటలు పోయొచ్చి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి, బడికి వెళ్ళొచ్చి స్కూల్కి, మళ్ళీ చొక్కా దొరుకుతున్నాం, మళ్ళీ స్నానం చేసి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి ఇంటికి వెళ్ళాలి, తీసుకెళ్ళాలి. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ప్యాసివ్ టైప్ ఆఫ్ మటరింగ్ డెలిరియం. ది కాంట్రాఇండికేటెడ్, దిస్ ఆపోజిట్ డ్రగ్ ఈస్ belladonna. If Bryonia fellow is too sluggish, belladonna fellow is too hyperactive in everything. చాలా విపరీతంగా, he is like thunder and lightning. వీడు డెలిరియంలో violent type of delirium. But he jumps from the bed. బెడ్ అన్నవాడు పక్క మీద నుంచి ఎగిరి దూకుతాడు. ఏమిటంటే సో he finds dogs hunting or chasing him. That is the type of delirium. Whereas in Bryonia it is only routine matters he dreams. And he wants to escape away from bed. పట్టుకోలేక చచ్చిపోతూ ఉంటారు. 102, 103, 104 కూడా జ్వరం ఉంటుంది. ఒక్కొక్కరు బెల్డోనాకి 105 కూడా. సెరిబ్రల్ టైప్ ఆఫ్ ఫీవర్స్ విత్ కంజెస్షన్. ది ఫెలో విల్ బి రన్నింగ్ అండ్ ట్రైంగ్ టు జంప్ అవుట్ ఆఫ్ ది విండో అండ్ గో అవే ఫ్రమ్ ది హాస్పిటల్. అక్కడ నర్సున్న బెడ్ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ గుంప వెళ్ళిపోతుంది. వాడు దొరకడు. ఉద్యోగాలు ఉండిపోతాయి బెల్డోన్ పిల్లతో. అండ్ he bites, కరుస్తాడు కుక్కలే గట్టిగా పట్టుకుంటే. అండ్ he scratches, గోడగా చీరేస్తాడు, రక్కుతాడు. అండ్ he picks up the bed clothes, పక్క పీకుతూ ఉంటాడు. Whereas the Bryonia fellow will never have the delirium of belladonna fellow. So it is too violent.
The face is also ferocious with belladonna fellow. The eyes are sparkling. కళ్ళు జిగేల్ జిగేల్ మనం మెరుస్తూ ఉంటాయి. That's why belladonna has many similar symptoms with rabies or hydrophobia. కుక్కరిచినట్టు అరుస్తాడు డెలిరియం, లేస్తాడు, పారిపోతాడు, నీళ్లు చూస్తే భయం, అది ఉంది. ఫియర్ ఆఫ్ వాటర్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఓన్లీ అబౌట్ 2% ఆఫ్ ది కేసెస్ ఆఫ్ rabies can be cured. The other cases cannot be cured. వండర్ఫుల్ గా ఒక కేసు క్యూర్ అయింది, belladonna 50 అంతా. కానీ మిగిలిన క్యూర్ అవుతాయంటే క్యూర్ అవ్వవు, అదేదో అదృష్టం క్యూర్ అయింది. సిమ్టమ్స్ సిమిలారిటీ ఉన్నంత మాత్రాన కేసు చేయలేకపోయిన తర్వాత క్యూర్ అవుతుందని చెప్పలేదు. rabies సెటిల్ అయిన తర్వాత క్యూర్ అవడం అనేది అది ఏదో అదృష్టం, కానీ వైద్యం వల్ల మాత్రం కాదు. ఎవరికి రికార్డ్స్ లో చాలా తక్కువ కేసులు ఉంటాయి క్యూర్ అయింది. స్ట్రామోనియం. The delirium of stramonium also has fear, anguish, ఆర్సీ గర్భం లాగా భయం, విపరీతమైన తపన, అయ్యో అమ్మో అంటుంటాడు. అండ్ he sees ghosts. డెలీరియంలో దయ్యములు, భూతములు, పిశాచములు, ప్రేతములు ఇవి కనిపిస్తాయి. సాకిని డాకిని అంటారే. And also little animals running under the cot bed. పక్క కింద పందికొక్కులు పరిగెడుతున్నాయంటాడు మంచం కింద. లేకపోతే ఎలకలు ఎలకలు ఎలకలు. అండ్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ వెరీ ఆఫెన్ he sees ghosts. And he sees the ghosts of recently dead people. వాళ్ళ రిలేటివ్స్, తాత అయితే ఎరుగున్న స్నేహితుడు ఈ మధ్య 5-6 నెలల కింద తాజాగా చచ్చిపోయిన వాళ్ళ మెమరీస్ ఉంటే వాళ్ళు కనిపిస్తారు. కనిపించి అదిగో కనిపిస్తున్నాడు, తాత కనిపిస్తున్నాడు, తాత రమ్మంటున్నాడు. ఇంట్లో వాడు ముర్రో పోతాడు కోసం నడుస్తాడు. ఏమీ లేదు, అది పిచ్చిగా. సో హి సీస్ రీసెంట్లీ డెడ్ రిలేటివ్స్. వీడు కూడా ఈ goes on talking కంటిన్యూస్లీ, స్పీడ్గా మాట్లాడుతుంటారు. లాక్వాసిటీ అంటారు, ఇన్వాలంటరీ టాకింగ్ అది ఉంటుంది. మెషిన్ లాగే మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు. పెట్టేస్తే టేప్ రికార్డర్ పెట్టినట్టు. దొంగలు 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 వచ్చారు, దొంగలు వచ్చారు, పట్టుకోండి, దొంగలు వచ్చారు, దొంగలు వచ్చారండి, పట్టుకోండి. ఇది సో దట్ ఈస్ stramonium type of delirium. There is also delirium of Hyoscyamus. The fellow sings songs. జన్మలో వాడికి సంగీతం ఎరగిన వాడు మాట అంటూ ఎరగడు, ఒక వేలం పాట తప్ప. అలాంటి వాడు హయస్యామస్ డెలిరియం వస్తే ఎంత కోకిల కంఠంతో పాడతాడో తెలిసినట్టు వాడు. ఆ కాసేపట్లో వాడికి ఏ సంగీత దేవతలు నేర్పుతారో తెలియదు. ఆ స్వరజ్ఞానం, తాళజ్ఞానం. వాడు మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే మీ మాటలు పుచ్చుకుని వాడు పాటలుగా పాడతాడు. ఏం నాన్న మాట్లాడవే అని. మాట్లాడవే, పాటలాడవే, పోట్లాడవే, కాట్లాడవే. ఇంకొంచెం ఏమన్నా తాగుతావా అన్నాడు. తాగుతావా, లాగుతావా అంటే రైమ్స్ ఇస్తాడు. ఆటోమేటిక్గా పెట్టేస్తాడు. కనుకొని పేపర్లు ఖరాబ్ చేసినా కానీ ఈ రైమ్స్ రావు, కవిత్వం రాసేవాడని వాడి గురించి వార్లుగా తనేస్తుంటాడు. చూడండి, చూస్తే కానీ తెలియదు కేసు. ఇంకా హైర్ సేమ్స్ వాడు he wants to expose his private parts. శరీర రహస్యావయవముల మీద ఉన్న బట్ట తొలగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు డెలిరియం. ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్కి వెళ్తే ఈ రన్స్ నేకెడ్. నగరంగా లేచి ఇటు అటు పరిగెడతాడు. రోడ్డు మీద కూడా వెళ్ళొచ్చు, కొంచెం మనం అజాగ్రత్తగా ఉంటుంది.
ఇంకా వీడు refuses to take medicine. Very, very difficult to administer medicine to this fellow. మూతి మీద కాలుతో తన్ని నోరు తెరిపించి మందు వేయాల్సిన కేసులు ఉంటాయి. తెరవడు చచ్చిన వాళ్ళు నోటు వేస్తే తూరి మొహనం వేస్తారు. ఎందుకో తెలిసిన వన్ ఆఫ్ ది కీ నోట్స్ ఈజ్ సస్పిషన్ దట్ హీ ఈస్ బీయింగ్ పాయిజన్డ్. అది పెద్ద కీ నోట్ వాళ్ళకి. ఇలా ఒకటి తెలియజేమిటి ఇంకొకటి తెలియజేమిటి తేడా. ఇవన్నీ కూడాను understand all these drugs except Belladonna, they are rank drugs in typhoid. Maxmonica, wonderful drug in typhoid. ఒళ్ళంతా తలేస్తుంది, తలకాయకి గాలి కావాలి, అదే చేస్తాం. తర్వాత 3 రోజులు జీవరోచన కాలేదు, లేదా 5 రోజులు 10 రోజులు Maxmonica typhoid. Obstinate inveterate constipation, no motion since many days. He wants his body covered and his head exposed to breeze. From other symptoms also you should gather. Arsenicum album. Miraculous cures of typhoid when there is fear of death, burning and repeated thirst for small quantities of water. ఇంకా వెరిఫై చేయాలంటే కెడేవరస్ స్మెల్స్ విత్ ది పేషెంట్. శవగంధము నీరు కుళ్ళుతున్న వాసన పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్తాను ఈ ఆర్సినికం. ఫాస్ఫరస్ హ్యాస్ మిరాక్యులస్లీ సేవ్డ్ మెనీ టైఫాయిడ్ పేషెంట్స్ అండ్ కలరా పేషెంట్స్. దీంట్లో గ్రేట్ హీట్ ఇన్ ది బాడీ, బాగా వేడి ఒళ్ళంతా, పాపం మంటలు. ఆర్సినిక్ ఆల్బంకి ఎంత మంటలు ఉంటాయో దీనికి ఎంత మంటలు ఉంటాయి, ఒళ్ళంతా మంటలు. హీ వాంట్స్ ఐస్ కూల్ డ్రింక్ లైక్ బ్రెవరియా, చల్లగా ఉన్నది తాగుతాడు. విదిన్ ఫ్యూ సెకండ్స్ ఆఫ్టర్ హీ డ్రింక్స్ హీ వామిట్స్ ఎవ్రీథింగ్. తాగినది మొత్తము ఇంకా లోపల కూడా కొద్దిగా ఏదైనా ఉంటే అది ఇది కలిసి బయటికి వాంతి చేసేసుకుంటాడు. ప్లస్ హీ మే హ్యావ్ ఇన్వాలంటరీ లూజ్ మోషన్ స్టూల్. టైఫాయిడ్లో 2వ వారంలో వాడి కంట్రోల్ లేకుండా విరేచనం కావచ్చు. ఇన్వాలంటరీ యూరినేషన్స్ అంటాయి. ఆర్ whenever the patient coughs he passes little stool or urine. One of the rank symptoms of fasting. దగ్గినప్పుడల్లా మూత్రం కానీ లూజ్ మోషన్ మలం కానీ విడిపోతూ ఉంటుంది. కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు పిల్లల్ని కేసులు చూస్తే తెలుస్తుంది. ది యానస్ విల్ నాట్ బి క్లోజ్డ్, ఇట్ ఈస్ just wide open, paralyzed type of anus, and motion stool will be oozing from it. Cholera ante, typhoid lo ante. That is phosphorus. Bryonia, great heat, ice red, burning of the internal parts. చాలా వేడి, కళ్ళు ఎర్రగా ఉన్నాయి, కళ్ళు గొంతు ముక్కు మొదలైన లోపల ఇవన్నీ మంటిపోతున్నాయి. హీ వాంట్స్ కూల్ బ్రీజ్. నేను చెప్పుకున్నా, నేను చల్లని గాలి కావాలి, కూల్ వాటర్ లైక్ ఫాస్ఫరస్ ఫిలం. బట్ ది క్వాంటిటీ ఆఫ్ ది వాటర్ హీ టేక్స్ ఈజ్ ఎనార్మస్లీ మోర్ దాన్ ది క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ ఫిలం అండ్ ఆర్సనిక్ ఫిలం. ఆర్సనిక్ వాడి కన్నా ఫాస్ఫరస్ వాడు ఇంకా ఎక్కువ తాగుతాడు, కానీ కప్పుతాడు. వీడిది బ్రయోనియా గజదాహం, చెంపుతో ఇస్తే చెంపు తాగేస్తాడు, కక్కడు. సామాన్యంగా కక్కడు, స్పెషల్ కేసుల్లో అయితే తప్ప. దానికి మళ్ళీ కావాలంటే మళ్ళీ తాగుతాను అంతే. అండ్ బర్నింగ్ ఆఫ్ ది యురేథ్రా ఎక్సెప్ట్ వెన్ హీ పాసింగ్ యూరిన్. ఒంటేలు పోస్తున్నప్పుడు తప్ప మిగతా టైంలో మంట. ఒంటేలు పోస్తాం, ఒంటేలు మూత్ర నాళం మంటగా ఉంటుంది. పెయిన్ ఎవ్రీవేర్ విత్ హెడేక్, తల నొప్పి, ఒళ్ళంతా నొప్పులు.
కెనాట్ మూవ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ. శరీరం కదిలిస్తే విపరీతమైన బాధ, అలా కదలకుండా పడుతుంది. టైఫాయిడ్లో ఇది. రూస్టాక్స్ కి బ్రయోనియాకి కామన్ గా ఉన్న సింటమ్స్ ఏమిటో తెలిసిన టైఫాయిడ్లో ఒక్కొక్కప్పుడు చెవులు గళ్ళుబడి వినిపించకపోవడం, గట్టిగా చెప్పాలి. ఏమన్నా తాగుతావా అని అడిగితే అయోమయంగా ఉంటుంది అనమాట. కన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మైండ్. నాట్ ఏబుల్ టు హియర్, సమ్టైమ్స్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ప్రాపర్లీ అంటిల్ ది ఫీవర్ ఈస్ క్యూర్. టైఫాయిడ్ తగ్గే వరకు చూపు కూడా మసగ్గా ఉంటుంది కొందరికి. ఈ 2 డ్రగ్గులకి ఉంది ఆ రోగం. తర్వాత టాక్సిక్ కండిషన్, డ్రౌజినెస్, మత్తు మగత రూస్టాక్స్ కి ప్రత్యేకత. అందుకనే రూస్ టాక్సిక్ డేండ్రాన్ ఆ చెట్టు పేరు. కారణం ఏమనగా ఆ చెట్టు పొద దగ్గరికి వెళితే బుర్ర ఇలా తిరుగుతుంది. అమెరికాలో రెడ్ ఇండియన్స్ రోజుల నుంచి ఉన్నటువంటి డ్రగ్ అది ఇంగ్లాండ్కి అది 16వ శతాబ్దిలో వచ్చింది. విషవృక్షాల్లో ఒకటి. మీకు ఈ చెట్లన్నీ కూడాను ఇండియన్ ప్లాంట్స్ కానటువంటి యూరోపియన్ మెడికల్ ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడాను బెల్జియం బట్టి బ్రసెల్స్లో బొటానికల్ గార్డెన్స్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ వరకు లేబులింగ్ చేసి ట్రీస్ అన్ని ప్లాంట్స్ కనిపిస్తాయి. రూస్టాక్స్ గివ్స్ టాక్సిక్ కండిషన్. ది ఫెలో విల్ బి డ్రౌజీ. అలా తాగిన వాళ్ళలాగా ఉంటాడు, యాజ్ ఇఫ్ ఇంటాక్సికేటెడ్. తాగిన వాడి మొహంలా ఉంటుంది. వీడికి కూడా ఇన్వాలంటరీ మోషన్ ఉంటుంది. వీడికి తెలియకుండా నిద్దట్లో బట్టల విరచనం అయిపోవచ్చు. టైఫాయిడ్ కండిషన్ రూస్టాక్స్ వాడి. కదలకుండా ఉండలేదు, ఉంటే నొప్పులు ఎక్కువ. మస్ట్ బి చేంజింగ్ ది పొజిషన్ ఆన్ ది బెడ్ ఆల్వేస్. తర్వాత నాలిక చూపించమంటే ఎక్కువ దూరం దాపలేడు. ఈ కెనాట్ స్ట్రెచ్ ది టంగ్ అవుట్. చాలా నొప్పిగా ఉంటుంది, అంతే, అంతవరకు దాపలేడు. దాపమంటే ప్రయత్నం చేస్తే ఏమవుతుంది? ది టంగ్ ఈజ్ షివరింగ్ అండ్ ఫేవరింగ్. ఇటు నాలిక ఒడికిపోతుంది. తర్వాత ఈ టిప్ ఆఫ్ ది టంగ్ ఈజ్ వెరీ రెడ్. ఈ నాలిక అడుగున చివరి భాగం ట్రయాంగులర్ టిప్ రూస్టాక్స్ వాడు. చిగుళ్ళు వాపు రక్తం కారడం ఇట్లాంటివి ఉండొచ్చు. బ్రయోనియాకి ఉండొచ్చు, రూస్టాక్స్కి ఉండొచ్చు. బోత్ ఫర్ బ్రయోనియా అండ్ రూస్టాక్స్ ది టైఫాయిడ్ ఫెలో షోస్ గమ్ స్వెల్లింగ్ ఆర్ గమ్ బ్లీడింగ్ ఆర్ బోత్ అండ్ స్మెల్ ఆఫ్ డీజనరేటింగ్ బ్లడ్, డీకంపోజింగ్ బ్లడ్. ఆ స్మెల్ వస్తుంది. రక్తం నిలవ ఉంటే వాసన వస్తుంది, రుచి వస్తుంది, వాసన వస్తుందో ఆ వాసన వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ది టైఫాయిడ్ ఆఫ్ రూస్టాక్స్. ది టైఫాయిడ్ ఆఫ్ ఓపియం. టెంపరేచర్ జనరల్లీ రన్స్ వెరీ హై ఫ్రమ్ 102 to 106. 102 నుంచి 106 లోపల ఎక్కడైనా తిరుగుతూ ఉంటుంది టెంపరేచర్. ది బాడీ ఈజ్ టూ హాట్. ఒళ్ళు చాలా వేడిగా ఉంటుంది. కోపియస్ స్వెట్టింగ్, విపరీతమైన చెమటలు. హాట్ స్వెట్స్ లైక్ హాట్ వాటర్, వేడి నీళ్ళ వలె వేడి చెమట. స్వెట్టింగ్ నెవర్ రిలీవ్స్ హిమ్ ఫ్రమ్ టెంపరేచర్. అంటే చెమట పోస్తే జ్వరం జారదు. ఇది ఓపియం ప్రత్యేక సింప్టమ్స్లో ఒకటి. ఇంకా ది ఐస్ ఆర్ వెరీ రెడ్ లైక్ బాయిల్డ్ మీట్ అండ్ మజిల్. కళ్ళు ఎర్రగా ఉంటాయి అన్నమాట. మాంసం ఉడకబెట్టిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందో ముద్దలు, మాంసం ముద్దలు ఉంటాయి. సేమ్ థింగ్ టు రూస్టాక్స్ ఆల్సో. దిస్ ఓన్లీ సింగిల్ సింటమ్. రూస్టాక్స్ వాళ్ళకి కూడా కళ్ళు అలాగే ఉంటాయి. ఓపియం వాడికి కళ్ళంతా నెత్తురు ముద్దలు ఉడకబెట్టిన కళ్ళులే ఉంటాయి. అండ్ నో సఫరింగ్ టు రిపోర్ట్. ఏ బాధలు చెప్పుటకు వాడికి తెలియదు. కమ్యూనికేషన్ సార్ కట సెరిబ్రో స్పైనల్ సిస్టమ్ మీద దెబ్బతలుతుంది కనుక టెలిఫోన్ చేయగల తెంపబడ్డాయి. అండ్ కాన్స్టిపేషన్.
For 5 days or 6 days or sometimes 1 week or 10 days there is no motion. వారం 10 రోజులుగా